నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ. నేను సచిన్. మీ ముందుకు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్న రెండు వీడియోలను తీసుకొస్తున్నాను. వీటి గురించి ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. కొందరు వ్యక్తులు పనిగట్టుకుని ముస్లింలు కనిపించగానే వారిని ఇబ్బంది పెట్టారని రెచ్చగొట్టాలని చూస్తున్న వీడియోలు ఇవి. కానీ ఈ రెండు వీడియోల్లో మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి ఉంది. ముస్లింలను ఎక్కడైతే వేధించారో అక్కడే ఈ దేశంలోని నిజమైన హిందువులు అండగా నిలబడ్డారు. ద్వేషాన్ని పెంచేవారు నోరు మూసుకునేలా గట్టిగా ఎదురు తిరిగారు. నేను మీకు ఒక వీడియో చూపించబోతున్నాను. ముందుగా ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे क्योंकि ये मुस्लिम है और इनको जानना है इसकी आइडेंटिटी. He is drinking beer right here. You see the beer and he is standing here. मतलब ये कि वो बुर्का में है ना. You have no right. गौर सिटी 2 में ये सब कर रहे हैं ये लोग. जात धर्म और ये सब कर रहे हैं. यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बियर पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे क्योंकि ये भूखे में है. भूखे और इसकी अडोसिटी देखो. आई एम जस्ट आस्किंग हु आर यू टू आस्क बडी. यस यू आर you have no rights. You have no rights. Still Because who gave you right to ask question? Who gave you rights? there are hundreds of persons. Which government, which police station is giving you right, idiot? And where is your gypsy in 2 minutes? Fuck, where is your gypsy? Show me your gypsy right here. When it will come? When the incident will happen? भाई तो जिप्सी बुला ले पहले जा. आप लोग जाओ. इसको इसकी दिखाते हैं, हम दिखाएंगे. बताऊंगा मैडम क्यों परेशान हो रहे हो. मेरी वाइफ वहाँ खड़ी है. अरे आप वाइफ को गर्लफ्रेंड बोलो. इससे का क्या मतलब है? चीज बोल रहा हूँ. इसका क्या मतलब वही चीज है? बोल रहा हूँ इससे मैं. ये पागल आदमी बियर पी रहा है और लड़कों दंगा कर रहा है. पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे गवार. इनसे पूछ रहा नाम. ये मुस्कान. उन्होंने बोला तुम्हारा नाम तुम शकल से लगे नहीं. हस्बैंड वाइफ. I got it. प्रूफ दूंगा. समझ में आ रहा है? प्रूफ क्यों लोगे? आप प्रूफ देके वीक मत बनो. आप नहीं, कोई हो, मैं वही- भाई बहन ये कोई डर रही उससे है. नहीं डरना है. डरना नहीं है बिल्कुल. ऐसे लोगों से नहीं डरना है. ये दंगा कराते हैं देश में. ये दंगा कराते हैं, पढ़े लिखे नहीं है. एग्जैक्टली मारे ना इसको. बियर पी के लोगों को तंग कर रहा है. रात के 10 बजे लड़का लड़की को क्वेश्चन पूछना तुम्हारा राइट नहीं है. चलो निकलो यहाँ से. तुम्हारी जिप्सी नहीं आएगी. तुम्हारी तरह तुम्हारी जिप्सी भी फ्रॉड है. Fuck your 2 minute buddy. Fuck your 2 minute. I won't let them go until the gypsy is coming. Who are you? They will go right now in front of my eye and I see what you can do with them. आप लोग जाओ. ये धमकी दे रहा कि आप नहीं जा सकते हैं. अब जाओ जाओ जाओ. गाड़ी निकालो अपनी. गाड़ी निकालो अपनी. जाओ आप गाड़ी निकालो. चलो इसको चलो धोते हैं. Don't you dare. इसको धोएंगे साले को आप तो. Get them. You can't touch a girl. Get behind. చూసారుగా వీడియో. ఈ వీడియో నోయిడాది. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో చాలామంది షేర్ చేశారు. నోయిడాలోని గౌర్ సిటీలో ఒక వ్యక్తి ఓపెన్గా బియర్ తాగుతూ అక్కడే బుర్ఖా వేసుకుని ఉన్న ఒక ముస్లిం మహిళను ఆమెతో ఉన్న వ్యక్తిని చూశాడు. వెంటనే వారిని పిలిచాడు. మీరెవరు, మీ ఐడెంటిటీ ఏంటి అంటూ క్వశ్చన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వేస్తూ వారిని వేధించడం స్టార్ట్ చేశాడు. కానీ అది చూసిన వెంటనే అక్కడున్న జనాల్లోంచి ఒక ధైర్యవంతురాలైన హిందూ మహిళ ముందుకొచ్చారు. ఆమె ఆ వ్యక్తిని అడ్డుకొని అదే లెవెల్లో నిలదీశారు. అసలు ఒకరిని ఇలా వేధించడానికి నువ్వెవరు అంటూ గట్టిగా ప్రశ్నించేసరికి ఆ వ్యక్తి చివరికి నోరు మూసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇది ఆ వీడియోకి సంబంధించి. ఇక రెండో వీడియో దగ్గరికి వద్దాం. ఇక రెండో వీడియోకి వచ్చే సందర్భంలో మీరు చూస్తున్నారు కదా, దీన్ని ది ముస్లిం మ్యాటర్ పోస్ట్ చేసింది. కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ ఈద్ వేడుకలకు సంబంధించిన ఒక పర్సనల్ వీడియోను టీసీఎస్ కేసుకి ముడిపెట్టి చూపించాయి. ఆ క్లిప్తో తౌసిఫ్ అనే వ్యక్తి తన హిందూ ఫ్రెండ్ కృష్ణకు ఒక నల్లటి టోపీ పెడుతున్నాడు. దీన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ ఎలా చూపిస్తున్నాయంటే, నమాజ్ కంటే ముందు తౌసిఫ్ తన హిందూ సహోద్యోగితో బలవంతంగా టోపీ పెట్టించాడు అన్నట్టుగా ప్రచారం చేశాయి. కానీ ఆ వీడియోలో తౌసిఫ్ మాటలు క్లియర్గా వినిపిస్తున్నాయి. ఆఫ్కోర్స్ ఆ వీడియో ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక. ఇది రాజస్థాన్ నుంచి కృష్ణ కోసం స్పెషల్గా తెచ్చిన టోపీ. అతను ఫస్ట్ టైం మా ఇంటికి వచ్చాడు, అందుకే గౌరవంగా ఈ టోపీ పెడుతున్నాను, ఈద్ ముబారక్ బ్రదర్ అని అన్నాడు కృష్ణతో
ఆ వ్యక్తి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కృష్ణ కూడా అతనికి ఈద్ ముబారక్ భాయ్ అని చెప్పి ఇద్దరు ఆలింగనం చేసుకొని కలిసి షీర్ ఖుర్మా కూడా తిన్నారు. ఆ విజువల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ రెండు వీడియోలు చూసినా మీకు ఏమర్థమైంది? ఒకసారి కమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకునే కన్నా ముందు, ముస్లింలను ఎలాగైనా నెగిటివ్గా చూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే కొన్ని ఛానల్స్ ఇలాంటి వీడియోలను వక్రీకరిస్తున్నాయని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండు వీడియోలను చూశారు కదా, ఇందులో మీకు ద్వేషం ఎక్కడైనా కనిపిస్తోందా? కానీ పని కట్టుకొని ద్వేషాన్ని సృష్టించడానికి కొందరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారనే మాట గట్టిగా వినిపిస్తున్న ఈ తరుణంలో మీరేమంటారు? ఈ రెండు వీడియోల ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒక్కటే, ఒక కామన్ హిందూ, ఒక కామన్ ముస్లిం ఎప్పుడూ ప్రేమగా ప్రశాంతంగా కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మధ్యలో కొందరు కావాలనే విద్వేషాలు నింపి మనల్ని విడదీయాలని చూస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి టైంలో కూడా హిందువులు ముందుకొచ్చి ఆ ద్వేషాన్ని ప్రేమగా మారుస్తున్నారని మీకు చెప్పడం కోసమే ఈ వీడియోలు చూపించాను. సమాజంలో కొన్ని మీ ఊర్లో కానీ, అవును సమాజంలో కావచ్చు లేకపోతే మీ ఊర్లో కావచ్చు, కొన్ని ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. వెంటనే వాయిస్ రైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అది సమాజంలో కావచ్చు, మీ ఊర్లో కావచ్చు, ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా కావచ్చు. ఎవరైనా గొడవలు పెట్టాలని చూస్తే ధైర్యంగా ఎదురు నిలబడతాం. ఈ భారత్ మనందరిది అని గట్టిగా చెప్తాం. ఇండియా కేవలం ఒక్కరిది కాదు, మనందరిది. ఇది మనందరి దేశం. ఈ దేశం కోసం అందరి రక్తం చిందింది. ఈ మట్టిలో మనందరికీ భాగం ఉంది. మనం ద్వేషంతో కాదు, ప్రేమతో కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకుందాం.